दसो मैनू भोलिया सिखा ते किस वस्तु का नां है सिखी, काड़ा खून शहीदां दिता ते पणप रही ए तां है सिखी। श्री गुरु तेग बहादुर सिखी पूजिया गुजरी मां है सिखी, ते विरला ही कोई सह सकता है ते तलवारां दी छां है सिखी। श्री वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। मैं आस्तिंदर सकदी। विसाखी दियां तुहानू सब नू बहुत बहुत मुबारकां। पर मैं जिवें कि तुहाडे नाल पहलां भी गल कीती सी कि मेरा बड़ा मन है कि विसाखी या कोई भी त्यौहार जदों असीं मनाउने आ ते सानू ये पता होना चाहिए कि अज दे समय दे विच उस विसाखी की महत्ता की है। पूरी दुनिया दे विच जिथे भी किधरे पंजाबी रहिंदे ने वो विसाखी मनाउंदे ने, पर अज दे समय दे विच जिहड़ी विसाखी मनाई जाती है उसका असल मंतव की है। जदों साडे बच्चे सानू पुछदे ने कि इस विसाखी का मतलब ये है कि वड्डे वड्डे शोज़ हुंदे ने विसाखी दे उत्ते पंजाबियां दे, या फिर इंटरनेट तो अगर वो सर्च करते हैं तो उन्होंने लगता कि फसलां पकदियां ने और जड़े लोग ने उन्होंने कोल पैसे आउंदे ने तां विसाखी मनाई जाती है, या फिर विसाखी खालसा पंथ दे नाल संबंधित है। पर उन्होंने इस दे नाल अज दे समय दे नाल जोड़न दे लई किन्ना को एफर्ट असी करते हैं। ये महीना साडे सब दे लई बड़ा ही पाक महीना है, जिस महीने दे विच खालसा पंथ की स्थापना हुई। पर की अज दे समय दे विच असी गुरबाणी पढ़न दे नाल नाल की गुरबाणी ते विचार करते हैं कि अपने जीवन जाच दे विच गुरबाणी नूं लै के आउने आ। अगर असी चाहुंदे आ कि साडी आउण वाली पीढ़ी जुड़े गुरु साहब दीयां सिक्ख्यावां दे नाल, ते बड़ा जरूरी है कि विसाखी दे इस महीने दे विच घट्टो घट्ट एक महीने दे विच असी उन्हां दे नाल जरूर बैठीए ते उन्हां नूं अज मॉडर्नाइजेशन दे युग दे विच दसीए कि गुरु साहब ने जिहड़ियां उदों सिक्खियां दित्तियां सन उन्हां दा अज दे समय दे विच महत्व की है। विसाखी मनाउण दे पिछे की मंतव सी और अज दे समय दे विच उसकी की महत्ता है। जिस समय दे विच गुरु साहब ने खालसा पंथ की स्थापना की 1699 दे विच, उदों एक फौज साजी गई, पर उदों जदों उस फौज की सिरजना हुई, उस आर्मी की मेकिंग हुई, उस आर्मी नूं बनाया गया जो मार्शल सी, जो मजलूमां की सहायता करती सी, तां एक बैलेंस क्रिएट किया गया कि बाहरी ते अंदर दोने पासे इंसान नूं संतुलित होकर दुनिया दे विच चलना है। ये गुरु साहब का उपदेश सीगा। पर अज दे समय दे विच की असीं अपने बच्चों नूं दसदे हां कि खालसा कौन है या विसाखी की की महत्ता है साडे लई। पूरी दुनिया दे विच कंपैशन दा, दया दा, दसवंध दा, संगत पंगत दा एक वड्डा सिद्धांत सिरजिया गया, एक कॉन्सैप्ट लैके आए गुरु साहब। और तुसी वेखोगे जदों ही तुसी दुनिया के किसी वक्रे मुल्कां च जाओगे तुहानू सिर्फ पंजाबी ही सिख नहीं मिलणगे, बहुत सारे गोरे अमेरिकन सिक्स, कैनेडा दे विच बहुत सारे, तुहानू जर्मन च, चाइना च बहुत सारे सिख मिलणगे जो सिख रिलीजन नू फॉलो करते हैं। एक धर्म है यूनीवर्सल, एक ग्लोबलाइज्ड धर्म है जिसकी फिलॉसफी जिहड़ी है वो जिस इंसान नूं चंगा लगदी है वो इस दे विच शामिल हो जाता है। एक धर्म नहीं, एक मानवता का सुनेहा है, एक इंसान नूं संपूर्ण तौर पर ह्यूमन मनुख बनाउण दी एक फिलॉसफी गुरु साहब ने उस समय दे विच जिहड़ी है वो बनाई, जिहदी इंप्लीमेंटेशन जिहड़ा अज भी उन्नी ही साडे सारियां दे उत्ते लागू हुंदी है। पर सानू अपने बच्चों नूं इस नाल जोड़ना पवेगा। अज असी अपने बच्चों नूं ये दसने आ कि वध तो वध पैसे किवें कमाने ने, फस्ट किवें आउणा है, या फिर तुसी वड्डियां गड्डियां वड्डे रुतबियां ते किवें पहुंचना है। पर असी गुरु साहब दीयां दित्तियां होईयां सिक्ख्यावां इंटरनल जर्नी या अंदर दी जिहड़ा सफ़र है उसके बारे बिल्कुल ही भुल गए हैं। उसका कारण यह है कि असी गुरबाणी पढ़ते तो हाँ पर शायद सानू सिखाया नहीं जाता कि इसनू जीवन दे विच लैके आउणा। एक जीवन जाच, एक लाइफ स्टाइल है जिसनू तुहानू फॉलो करना पएगा जो तुहानू एक संपूर्ण तौर पर एक चंगा इंसान बनावेगी। दसवंध का मतलब है तुसी गिव बैक करना है, तुसी वापस देन दी, क्योंकि इंसान नू इकट्ठा करन दी आदत हुंदी है। जदों तुसी देना सीखदे हो
ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ, ਸਰਵਿਸ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕਸਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕੋ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਭੇਦਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੰਗਤ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇਕੱਠ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਕਿ ਉਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਉਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 5 ਸਿਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਹੁਣੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਤ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ 5 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਨ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੌਪਕੀਪਰ ਸਨ। ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰਠ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਰ ਦਿਆਂ। ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਨ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਸਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਰਾਏ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਸਨ। ਕੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਵੱਖਰੇ ਦਿਖਣਗੇ। ਇੱਕ ਆਇਡੈਂਟਿਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਕਿਹਾ। ਖਾਲਸ, ਪਿਓਰਿਟੀ ਆਫ ਸੋਲ, ਪਿਓਰਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਔਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੋਗੇ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੀਜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਦਸਵੰਧ, ਆਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖਾਲਸ ਹੋਈਏ, ਪਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸਲ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ YouTube ਤੇ Instagram ਲਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਵਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।